ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੂਟਰ ਵੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਹੂਟਰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਜੀ ਸਰ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ मैं शॉर्ट बना ला थोड़ा पढ़ते हैं मैडम शॉर्ट बना। Decision is called reasoned decision because it contains reasons of his own and support कि ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ order speaking order in such way the order speaks for itself in such a way that it tells a reasonable story of its own. Speaking orders are essential for judicial review. The party or the parties must know why and on what grounds an order has passed against him. This is the new principle of natural justice that has been recognized in India, USA, but it is in India ਚ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ the expression speaking order was first mentioned by the Lord Chancellor is the उन्होंने explained एक फाइल भी करते refer to the orders with an error on the face of the record pointed that the order with an error on its face is speaking order कि कोई error अगर आ गया तो ਤੁਸੀਂ रिव्यू कर सकते हो। मैडम जो स्पीकिंग ऑर्डर जो अज हाईकोर्ट वालों राणा गुरजीत सिंह के जो खिलाफ जो मतलब हाईकोर्ट ने भेजे SSP कपूरथला की सारा सीगा मामला। देखो जिजन दशहरा ग्राउंड के देवी तलाब दशहरे का फंक्शन चल रहा था। मैं बीइंग हल्का इंचार्ज आम आदमी पार्टी अपनी टीम मैंबर्स के नाल गर्मी का सीजन होने करके लोगों को पानी पिला रही थी तो राणा गुरजीत सिंह जी उत्थे एज ए चीफ गैसट इनवाइटेड थे। जो वो वापसी की गड्डियां लंघियां 3 गड्डियां उन्होंने अगे लंघ गई, चौथी गड्डी चो आप बैठे थे, उन्होंने मैनू देख के गड्डी रोक ली। मैं डिस्टेंस से सी, मेरे टीम मैंबर्स ने उन्होंने पानी ऑफर किया, उन्होंने रिफ्यूज़ करके कहा कि मैडम को बुलाओ। मेरे टीम मैंबर्स ने मैनू मैसेज दिता, मैं पानी लैके ये सोच के कि कपूरथले के सीनियर सिटीजन है और प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर है, मैं उन्होंने पानी ऑफर किया, उन्होंने पानी पीने तो रिफ्यूज़ कर दिता। उन्होंने एक्चुअली इंटेंशन बैड सी, विद बैड इंटेंशन एंड बैड आइज वो मेरी बॉडी वाल देखते हुए मैंने कहते मैडम तेरे पल्ले की ये चीज़ उन्होंने 3 बारी रिपीट की थी पिछे हाथ करके कि मैडम तेरे पल्ले की। और ये वर्डिंग जी उन्होंने सैक्चुअल कलरफुल रिमार्क्स पास किए ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵਿਦ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਜਸਟ ਟੂ ਅਪਰੇਜ ਮਾਈ ਮੋਡੈਸਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੈ प्लस ये चेयरमैन परमानेंट लोक अदालत भी कपूरथले 2017 से 2018 तक रही है। लेकिन जो भी उन्होंने किया विद बैड इंटेंशन मेरी फिजिकल बॉडी को स्टेयर्स करते हुए उन्होंने ये शब्द यूज किए जोड़े कि सैक्शन 354 ए अट्रैक्ट करते
मैं अपने आप को पब्लिक बड़ा अशेम्ड फील किया, थोड़ा मैं परप्लैक्स भी हुई कि बंदा इतना सीनियर सिटीजन है, 70 साल की उम्र है, एक ही शब्द मेरे से 3 वाली यूज़ करके गया है। 2 दिन बाद मैं प्रेस भी की थी भी ये बंदा मेरे को माफ़ी मंगेगा भी मैं लेडी हाँ, एक कैबिनेट मिनिस्टर है और मेरे चो उम्र से भी इन्ना बड़ा है, भी माफ़ी मांग लेगा, ये रियलाइज़ करेगा कि मैं औरत ने गलत किया है लेडी के नाम, लेकिन इन्हें कुछ नहीं किया। अल्टीमेटली मैं थाने से दरखास्त दी, वो भी उदों नौबत आई जो गुंडे वर्कर्स ने एक लेडी को शरियाम दुकान चो खिंच के कुटिया। उदों मैंने रियलाइज़ होया कि ये जो गुंडे वर्कर्स आ उन्होंने अखा च औरत की कोई इज्जत नहीं हैगी। फिर मैंने अगेंस्ट 354 की कंप्लेंट मूव की, लेकिन इतने SHO बार्ब लग्या हुआ, उन्हें बिना किसी रिकॉर्डिंग तो वो मेरी कंप्लेंट जी है बंद बॉक्स पा दी। फिर उन्होंने मैं सुनिया दिता भी देख मैं ऑफिसर है, मैं 28 साल एज ए जज काम किया, एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सैशन जज रिटायर्ड हुई हूँ। लॉ ये कहना कि जिथे सैक्चुअल हरासमेंट है, लेडी की मोडेस्टी में ऑटरेज किया जाता है, ऑटरेजिंग ऑफ द मोडेस्टी ऑफ ए लेडी के बयान सफिशिएंट है टू रजिस्टर FIR, तू एक्शन क्यों नहीं लेंदा है? कहता जी मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता जी। जो मैं थोड़ा वायलेंट होकर दसिया कि यू आर डूइंग इलीगल एक्ट, तेन तू मेरे बयान लिख और पर्चा कर। उन्हें मेरे भी लिखते, मैं अपने टीम मैंबर्स के भी लिखवा दिते, उन्होंने वीडियो भी दे दी हो। उस तो बाद उन्हें बंद बक्स छपा दी। फिर उन्होंने मैं क्या भी तू की कर रहा है, तू दूजा पक्ष का सुन, कहता जी वह पक्ष कनेडा बैठा। उस तो मैं ये रियलाइज़ किया कि ये जो जिन्हें भी पुलिस ऑफिसर्स ने जो सीनियर बैठे थे कपूरथले दे आर ओनली पप्स ऑफ राणा गुरजीत सिंह, दे आर डूइंग नथिंग फॉर द पब्लिक। वो राणा गुरजीत सिंह के इशारों से नचते हैं। खाकी वर्दियाँ जरूर उन्होंने पाइया हुई, खाकी वर्दियाँ पंजाब सरकार की तनख्वाह लेंदे हैं, काम वो राणा गुरजीत सिंह का करते हैं। उस तो बाद 2 महीने मैं वेट की, जबकि लॉ कहता कि विदिन 7 डेज कोई कंप्लेंट भी जाती है उन SHO जो भी डिसीजन लेना उत्ते SHO लेना पैदा है, अदरवाइज वो लाइबल टू बी पुनिश्ड अंडर द IPC। 2 महीने कुछ नहीं किया, 2 महीने बाद मैंने मजबूर कोर्ट के दरवाजे खटकाने पे कि 156(3) राणा गुरजीत सिंह के अगेंस्ट FIR करो, क्योंकि मेरी कली की इज्जत का सवाल नहीं। अज मैं एक एजुकेटेड लेडी हाँ और आम आदमी पार्टी वालों लड़ रही हैगी हाँ, तो इट मीनस कि कोई भी लेडी कपूरथले च सेफ नहीं हैगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ SHO ਨੇ ਹੈਂਕੀ ਪੈਂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਜੱਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਟ ਸੀਮਸ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਆਨਰੇਬਲ जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर जी के जोड़े ने उन्होंने ऑर्डर्स किए है, इन्हों SHC जो SSP है कपूरथला, SHO पुलिस स्टेशन सिटी कपूरथला, पंजाब गवर्नमेंट तो पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि ये इंक्वायरी करके विदिन 3 वीक्स जोड़े स्पीकिंग ऑर्डर पास करो। हूँ मैं थोड़ी जी उम्मीद लगती जस्टिस की, अदरवाइज कपूरथले जस्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं है। टोटल एडमिनिस्ट्रेशन तो टोटल पुलिस जी राणा गुरजीत सिंह के इशारों से नचती है। इतने तक की है कि जिदन वोटा की लास्ट मूवमेंट तक वोटा पई ना 2500 रुपया ASIs ने रोल प्ले किया है MGM कॉलेज के पैसे बनवाने के 2500 रुपया पर वोट लिखी हैगी कि असी जस्टिस मांगते हैं। मैं चोन कमीशन तक लिखिया कि इतों डिप्टी कमिश्नर बदल दो, इतों SSP बदल दो, इतों सुरेंद्र सिंह DSP बदल दो, SHO गौरव यादव बदल दो, गौरव तीर बदल दो, क्योंकि इतने तक हरकत हुई कि असी जब तक असी इतने तक रिपोर्ट करते थे कि फलानी जगह पैसे वंडे जाते हैं और टाइम पर पहुँच रहे नहीं सी। जिथे किसी पुलिस जिथे शराब फड़ी जाती सी उन्होंने लवारस शराब च पाया गया, वोटिंग मशीन किया गया। इतने तक नौबत आई कि अल्टीमेटली मैं सड़क पर लिटना पाया। लेकिन मैं ये रियलाइज़ किया कि कपूरथले च टोटली जंगली राज है। मैडम जिस तरह आज वूमेन डे है, की तुहानूं उम्मीद जाती है जी
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਭੇਜਿਆ ਰਿਹਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖਦੇ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਫੀਸਰਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਐਸਐਚਓ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ ਆਰਡਰਸ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਰਡਰਸ से नहीं पुलिस कुछ करूँगी मैं फिर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करांगी कि दूसरी स्टेट से इंक्वायरी ट्रांसफर करके FIR रजिस्टर कराई जाए। जंगल राज है, देखो आज वुमेन डे है, मतलब लेडीज़ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ। अगर 11 ਨੂੰ परमात्मा साथ दिंदा आम आदमी पार्टी पावर 'ਚ आ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪਵਾਇਆ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ, ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਵੂਮਨ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦਵਾਂਗੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਜੜ ਤੋਂ ਚੱਕ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗੀ ਜਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੰਗਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੰਡਸ ਆਏ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। 95 ਕਰੋੜ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਵੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਿੱਚ ਹੀ DP ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਾਂਗੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਂਕ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੁਲਾਉਂਗੀ ਜੋ ਵੀ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਲੁੱਟਿਆ। 5 ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਢਾਵਾਂਗੀ। ਕਾਂਜਲੀ 'ਚ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਕਾਂਜਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਜਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਤੇ ਲਵਾਉਣਾ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਡ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਗੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜੂੰਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜੀਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ, ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ, ਸੈਂਡ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵਨ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ 10 ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਨ 10 ਡੇਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਕਰਪਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਮਨਜੂਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ SSP ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰੀਫ ਸੱਚ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਾਂਤ ਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦਾ ਵਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਕੁਆਜ਼ੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰੀਵਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਰ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਕੰਪਨੀ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫੀਸਰਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਾਂ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 1978 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰੀਵ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਅਗਰੀਵਡ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੀਸਰਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਮੈਡਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, 354 ਮੋਡੈਸਟੀ ਆਊਟਰੇਜ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਅ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਟੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਸਟੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਫਆਈਆਰ ਟੂ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਇਹ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਦੇ? ਬਿਕੋਜ਼ देयर आर टू रीजन, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪਨਿਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂਟਲ ਐਗਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੀਸਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸਚੀਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ SSP ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਔਰ FIR ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਰਡ ਡੈਨਿਮ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਲ ਹੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਿਨ 7 ਡੇਜ਼ SHO ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਲਾਅ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਨੋਇੰਗਲੀ ਔਰ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟੀਫਾਈਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ।